Few words? Enough? We need more. She asked me to speak unlimited. Well, dear President Sir, Dr. Haji UK Monu, founder of Kanachuru Educational Institutions, a visionary leader, a social worker, philanthropist, above all, a humble personality, a man behind these huge campuses. Sir, what a pleasure to share a dais with you. Thank you for this wonderful opportunity. Professor Dr. M. Abdul Rahman, Mr. Abdul Rahman, correspondent, Madam Umayya Banu, trustee, Madam Principal, other dignitary ladies, student leaders, teaching and non-teaching faculty, dear parents, and my dearest, 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 beautiful girls. If you look beautiful, it's God's gift to you. And if you live beautifully, it is your gift to God. Remember this. Let me congratulate young leaders, student council leaders, president, secretary, ministers, home ministers, all the ministers, all the leaders. Congratulations to you. And I appreciate Kanachur PU College democratically electing a leader, because few colleges I visited recently, there is no election, only selection. That is adu swalpadru agbaudu. In few colleges, no leaders at all, because they say no, these 2 years are very important, let them study. But here you won your position democratically, so once again congratulations to you. Looking at women leaders here, especially on the days, and here your lecturers also beautiful, huh? Give them a very big round of applause. And all the students leaders, I remember my favorite thought, a beautiful thought. If a man is successful, families prosper. If a woman is successful, societies prosper. Remember this. And I'm 100% sure with such discipline, all of you are going to prosper, and then prosper our community and the nation. Keep it up. Recently, I attended an award presentation program. It was a glamorous event. And Yamsi, she was a lady, she invited me on the days and asked few questions. First question she asked me, sir, ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಜನರು ಸಿಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೀತಾರಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಕೆಲವರು ತೆಗೀತಾರೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದವರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸಿ ಇಫ್ you want to take a selfie with any celebrities, please name a celebrity. Who is that?
film actor or cricketer? I answered, honestly, I follow films, I follow cricket, but if at all I get an opportunity to click a selfie, I want to click with those two brave ladies, Colonel Sophia Qureshi and Lieutenant Commander Yomika Singh, who fought our nation, who led the Operation Sindoor to beat Pakistan. And those two ladies are my inspiration and my favorite stars, I said. But she was not happy. She said, okay, you tell me, who is your favorite beautiful heroine? It was a little bit confusing. I said, my mother is most beautiful and my heroine. And she asked, okay, that is fine, mother is fine. Who is the next beautiful heroine? Next, I said, my wife. But she did not stop there. She said, please tell me, sir. Yes, you are asking number 3, my 2 beautiful daughters, I said. I also have a son, okay? He is 12-year-old. My daughters are above 22, much elder to you. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನ್ನದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ನೀವು. Why I am sharing this incident, the real incident, is you young students like me, when I was a student, used to follow cricketers, film stars and celebrities. But even I was following. Recently, I was hurt. I was hurt because one of my favorite cricketer was posing for betting app. And one of my favorite film stars was promoting Gurkha, Manik Chand. So do you want to follow such celebrities? Very good. And if at all you want to follow, you must follow Qureshi and Yomika Singh, because they are the bravest women the India has ever produced. There are many, but those few women power have created difference in this world. My dear students, I'm very happy to be here. It's my pleasure, and I think it's memorable moment because addressing, all the girl students here is, something feeling good. But at this address, I want to inspire you, or I want to encourage you to take up something different. How many of you heard Abida Anam? Name Abida Anam. How many of you heard? No? So you must go back and Google, or you check your artificial intelligence handle. Abida Anam is first ever Muslim girl to pass IAS in Maharashtra. It's not in the year 1975 or 80, it was in the year 2024. She is a daughter of auto puller. ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ MBBS ಅಥವಾ MD, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹರ್ father's or family's financial position was not so good, but she opted for UPSC exam. She failed in first exam, she failed in second, she failed in third.
She got 142nd rank in 4th exam, 4th attempt. And now I'm asking you one question, Nimma life alli. One exam fail aguvaga, Burchi saite bod, namak burchundu. Enkalda apinat. After failing second exam, no, please, no UPSC. How enk burchi? 4th attempt. Now just imagine. ಅವರ ಮನೆಯವರ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈವನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಚ್ಡ್ 12th fail movie? Wow, very good, at least few are there. And no, if you don't get a chance to watch, no problem, you read book 12th fail. I think the library of this institution you must search, or definitely I will recommend for that book. A boy called Manoj Kumar Sharma from Madhya Pradesh, who failed in 5 subjects, passed in only 1 subject, that is Hindi. ಖಾಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಅವನ ತಂದೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಯು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಟೆಂಪೋನ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕ್ಲೀನರ್. ಒಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಇವನಿಗೆ ಹ್ಯಾರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, 1 or other day ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಣ ತೊಡ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಹಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ BA, ದೆನ್ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್. ಈ IAS IPS ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಫೇಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಫೇಲ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪಾಸ್. ಮೇನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಇತ್ತಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇವ, ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿ ರೋಟ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 4th attempt, first pass, second pass, interview fail. And the 5th exam, and that was the last attempt for him because he was 30-year-old that time. First pass, mains pass, interview ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಿತಾನೆ. ಬರಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ದಿನ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ದಿನ ಇವನಿಗೆ ಗಡ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ, IPS ಆಗ್ಬಹುದಾ, IPS ಆಗುವ ಕನಸು. ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ನೀನು ನೋಡು ಬಾ ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಚ್ಮೆನ್ ಆಗ ಗೋ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಡ ಹಿ ಸೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 seconds she goes and hugs him and say, Manoj, you are now IPS officer. And same Manoj Kumar Sharma, now ADGP in Maharashtra state. Just imagine. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, PUCಯಲ್ಲಿ 1ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ IPS IAS ಆಗ್ತಾನೆ. 100ರಲ್ಲಿ 100 ತೆಗೆದ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೋಸ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇ ಆರ್, ಹೌ ಪವರ್ಫುಲ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 1 2 3 4 ನೀವು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡು ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್? Every year, more than 1,000 students clears UPSC. 28% are girls. 28%. And last year,
first rank, second rank, fifth rank, 10th rank girls. You have wonderful opportunity. Just think about it, my dear students. You have elected office bearers, new office bearers, and you all are leaders. ಒಂದು ನೆನಪಿಡಿ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಲೀಡರ್ಸ್. They are student council leader, but you are leader in your own way, own term, own way. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ you may not be having equal talent, but opportunities are equal. Opportunities are equal. This is level playing field. Anybody come and dance here, anybody come and speak here, anybody can show your leadership skills, but for all that you should have will. But now very important thing, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ leadership quality ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, I want to tell you, you should have 3 qualities. If you don't have these 3 qualities, you cannot become a leader. And briefly I will tell you, and please listen, my dear students. How many of you heard or read about emotional intelligence? Raise your hand. Emotional intelligence. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? Without emotional intelligence, without high emotional intelligence, you cannot be a leader. And for that, you should follow simple 3 rules I am telling you now. 3 simple rules you follow, and then you see the changes. You will automatically become a leader. The number 1 is self-awareness. Self-awareness is you should understand your own feelings, your own sentiments. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. That is rule number 1. The rule number 2 is, first is self-awareness. Second one ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Miss President, all the leaders, please understand, you should understand the sentiments and feelings of all other fellow students. If you don't understand, you cannot be a successful leader. I will tell you, because that is the most important thing. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And the third one is control your anger and stress. Control your anger and stress. This is also very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 90% ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಐಫೋನ್ ಬೇಕಂತಾನೆ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 30,000 to 40,000 ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಐಫೋನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದವರು? ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ EMI ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಈಗ ಐಫೋನ್ ಬಿಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಕರಿಯರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಐಫೋನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕೇವಲ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಟ್ರೂ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ಅಂಡ್ ದ ಲೀಡರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್
ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಂಬರ್ 1, ಅ ಟ್ರೂ ಲೀಡರ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ಒನ್ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಬೇರೆಯವರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂತವರು ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್. ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ exactly what others can see, that is average person. Average person. But number 3, if one can see what others can't see, is a leader. And here is the true example. Monu sir is a true leader. He has seen what others have not seen, and that is why now in the entire campus there are more than 2,000 students and so many campuses. Every year they are producing doctors, scholars, and degree holders. Every year he is producing such talents, and that is called leadership. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕಾಣದನ್ನ, yes. ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟು, one can see and that person will ask others also to see and train them, and they are your teachers. They are your teachers, and they are real leaders, real legends, because ನೀವು ನೋಡದ್ದನ್ನ, ನೀವು ಕಾಣದ್ದನ್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ PU ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇರಲಿ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? You stand up and give that respect, right? Imagine after your career ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ, ಇಂಜಿನಿಯರ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋದು ನೀವು ಶೈನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BCom ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BCom ಅಲ್ಲಿ BCom ಮಾಡಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BCom ಅಲ್ಲಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆದದ್ದು. ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇದ್ರು. ದೂರದಿಂದ ಹೌ ಆರ್ ಯು 25 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾಡ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿನ್ನಂತವರಿಗೆ ಬರೆದು ಹೋಗು, ಪಾಸ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯಿಂದ 30 ಬೀಡಿಗಳು. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಏನಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಂದೊಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್, you can survive. If you do what you have studied, you can survive. And if you do what you have not studied, you can be a leader. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನನಗೆ? 5 ನಿಮಿಷ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕರೆದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೀತಾರಂತ. See, the young students, the last few minutes,
very important. This is also for students very important. There are ಒಂದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಪಂಚಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಫಿಯರ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಲವ್. ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕಲಿ 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 ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಿ ನೀನು ಅಂತ. ಈವನ್ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಜ್ವರ ಬಂದು ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಜ್ವರ ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ಹೀಗೀಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆದರಿಸುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 5 ಸಿಗಳಿವೆ. 5 ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದ ನಂಬರ್ 1 ಸಿ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗ್ತೀರಂದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಲ್ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವಯನ್ನ ಬೊಗಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 1 ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. Focus on your studies. You want to become doctor? No problem. Focus on that. Don't deviate from here and there. The second thing is very important, comparison. See is very dangerous. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ 70 ಬಂದಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 62, 63 ತೆಗಿತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಅವ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 0, 4th ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 0. ಟೀಚರ್ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ 7ನೇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇವ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4th ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ. ಮೊನ್ನೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಜನ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇವ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮಾರ್ರೆ, ಏನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮಾರ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾರ್ರೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ನಂದು. ನೀನು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅವ ಹೇಳಿದ, ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಭಾಷಣ ವಿಡಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಂಚಿ ಸಾವಿಯ ನಿನ್ನ ಭಾಷಣ ಅದು ನಿನ್ನ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವರು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ. ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ದಿನ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡುವ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅನದರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಲ್, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ರಿಯಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್. ಟೇಕ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. If you have committed a mistake, yes, I committed mistakes. Yes,
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಲರ್ನ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು wish you all the best. When I spoke about mistakes, I remember one beautiful 3-liner Hindi poem, and that will inspire you. Galti karna prakriti hai. Hindi teacher, ellidiri? Nanna Hindi keli, nimma Hindi marat bidbedi. Okay. Galti karna prakriti hai, galti manna samskriti hai. गलती करना प्रकृति है, गलती मानना संस्कृति है, गलती सुधारना प्रगति है. गलती सुधारना प्रगति है. ಯಾವತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಲಿಯುವುದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ದು ಕಲಿದ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೈಟ್ ಎಂಡ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್. Syllabus might end, learning must not. So I wish you all the best. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಿ. ಈ ಭಗವಂತ ನೀಡಿದಂತ ಈ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡಿ. ಮೋನು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸರ್, ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.